السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ 10th کلاس کا چوتھا لیسن شروع کرنے والے ہیں، تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا سپورٹ کرتے رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب، اپنے عزیز و اقارب اور خصوصیت کے ساتھ ان بچوں کے پاس ضرور شیئر کریں جو 2025 میں بورڈ کا ایگزام دینے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان بچوں کے لیے جو 2025 میں میٹرک کا ایگزام دینے والے ہیں، تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، اور چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کلاس 10th اردو چیپٹر نمبر 4، ہم لوگ 10th کلاس کا جو 10واں کا بک ہے اردو کا درخشاں، اس کا ہم لوگ چوتھا لیسن پڑھنے والے ہیں، چوتھا چیپٹر پڑھنے والے ہیں۔ اس چیپٹر کا مصنف یعنی لیکھک، مصنف مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکھک۔ تو اس چوتھے چیپٹر کا لیکھک کون ہے؟ ڈاکٹر قمر جہاں۔ کیا ہے؟ ڈاکٹر قمر جہاں۔ تو میرے دوستو، اس چیپٹر سے زیادہ اس کے مصنف کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بورڈ کے ایگزام میں زیادہ تر چیپٹر سے زیادہ اس کے مصنف کے بارے میں پوچھتا ہے، تو لہٰذا اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ مصنف کے ڈیٹیلز کو جانیں گے۔ تو چلیے دھیان سے سنیے۔ چوتھے چیپٹر کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ چوتھے نمبر چیپٹر کا کیا نام ہے؟ کٹی ہوئی شاخ، اور وہ ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ یعنی کہانی۔ تو چلیے، جو چوتھا چیپٹر ہے کٹی ہوئی شاخ اور اس کا مصنف کون ہے؟ قمر جہاں، ان کے پورے ڈیٹیلز کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیدائش یعنی ڈیٹ آف برتھ۔ ان کی پیدائش تقریباً یعنی لگ بھگ، تقریباً مطلب لگ بھگ 1951 یا 52 عیسوی میں ہوئی۔ یعنی اگر بورڈ کے ایگزام میں آپ سے پوچھ دیتا ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، اگر آپشن میں 51 ہے یا صرف 52 ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک پوچھے گا تو اس پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ بورڈ کے ایگزام میں یہ دونوں ایک ساتھ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ تو ان کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ ان کے والد یعنی پیتا جی، والد مطلب پیتا جی، ان کے والد کا نام، ان کے پیتا جی کا نام ہے سید عطاء الحق۔ ان کے پیتا جی کا کیا نام ہے؟ سید عطاء الحق۔ کیا نام ہے ان کے پیتا جی کا؟ سید عطاء الحق۔ اور قمر جہاں نے جو سب سے پہلا افسانہ لکھا، کیا لکھا؟ سب سے پہلا افسانہ لکھا، اس افسانے کا کیا نام ہے؟ اس افسانے کا نام ہے جنون وفا۔ اس پہلا افسانہ کا کیا نام ہے؟ جنون وفا، جو 1966 عیسوی میں شائع ہوئی۔ پہلا افسانہ جو قمر جہاں نے لکھا اس کا نام ہے جنون وفا، اور وہ کب شائع ہوا؟ 1966 عیسوی میں۔ میرے دوستو، آئیے ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ ان کا خاندان یعنی قمر جہاں کا جو خاندان تھا، علم و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے علم و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، چنانچہ ابتدائی تعلیم کے بعد یعنی شروعاتی شکچھا کے
हासिल करने के बाद, शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई। कमर जहाँ कहाँ चली गई? पटना आ गई। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA। कमर जहाँ इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कहाँ जाती हैं? पटना आ जाती हैं और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में यानी उर्दू सब्जेक्ट में MA करती हैं। क्या करती हैं? MA करती हैं और PhD भी। कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से MA करती हैं और PhD करती हैं और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से, ये भी उर्दू अदब से दिलचस्पी रख रही हैं और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से 1966 यानी 1966 ईस्वी में ये तालीम हासिल कर रही थी। देखिए यहाँ कह रहे हैं यानी तालिबे इल्मी के ज़माने ही से अफसाना लिखना शुरू कर दी। अब बताइए, ये तालीम हासिल कर रही हैं, अभी स्टूडेंट हैं, उसी वक्त से ये अफसाना लिखना शुरू कर दी है। चलिए और कुछ आगे देखते हैं। इन्होंने सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। यानी कमर जहाँ जो हैं सबसे पढ़ाने का यानी तदरीसी कैरियर यानी पढ़ाने का कैरियर का, तालीम बच्चों को देने का, वो अपने कैरियर का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किस कॉलेज से करती हैं? सुंदरवती महिला कॉलेज जो भागलपुर में है, उस कॉलेज के शोबा उर्दू से तदरीसी कैरियर का यानी पढ़ाने वाली ज़िंदगी का अपना आगाज़ करती हैं और तरक्की करके भागलपुर के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदों को संभालती हैं। यानी इतना तरक्की करती है कि भागलपुर का जो कॉलेज है उसके शोबा उर्दू का सदर तक वो पहुंच जाती हैं और उस ओहदे को संभालती हैं। कमर जहाँ ने कुछ अफसाने लिखे हैं, चलिए उसको देखते हैं कि उनका नाम क्या है और वह कब शाये हुआ है। अफसानवी मजमुआ, ये किन के अफसानवी मजमुआ है? कमर जहाँ का। उनका एक अफसाना का नाम है चारागर। क्या नाम है? चारागर। और ये कब शाये हुआ? 1984 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा है अजनबी चेहरे। क्या नाम है? अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ। आइए, इन्होंने कुछ तनक़ीदी मजमुआ लिखी हैं, तनक़ीद लिखी हैं, उनको हम लोग देखते हैं। एक है अख्तर शिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी। क्या नाम है तनक़ीदी मजमुआ का नाम? कि अख्तर शिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी। दूसरा है मिआर। दूसरा क्या है? मिआर। और तीसरा है कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी। पूरी यहाँ लिखा हुआ है, पूरी यहाँ लिखा हुआ है। और चौथा है हर्फ आगाही। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये रहा कमर जहाँ, जो चौथे चैप्टर के लेखक हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी। लिहाजा इसके आने वाली अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरे खूब अच्छे तरीक़े से हम लोग पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। मेरे दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द उर्दू जो ग्रामर होता है वो पढ़ाया जाएगा और जो 40% बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल का एक हिस्सा बने और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।